जगन्नाथ शरणं नारायणं शरणं मंगलं भगवानं विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरे स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलं मंगलं विष्णु वरेण्यं मनघ्नशुचिवं नमस्कृत्यं ऋषिकेश सचराचरं गुरु गोविन्दं द्वारिकावासिनं कृष्णं गोपीजन प्रिय कौरवे परिभूता मां किं जानासि केशव हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथार्थिनाशनं कौरवार्णवमग्नामामुधरसं जनार्दनं कृष्ण कृष्ण महायोगिनं विश्वात्मनं विश्वभावनं पपर्णा पाहि गोविन्दं कुरु मध्ये अवसिताम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय ततपत्र नेत्रं जेन तोया भारत तले वर्णं प्रज्वलज्ञानमयं प्रदीपः वन्दे देवलम्बोदर पाश अंकुश वेनिकर पृथुल जठर सुंदर गजबदन गणेश्वर अनादिनाथर नंदन अमृत पाने तोष मन यज्ञ आरंभे तुम्भ पूजा उत्तरी कंठे नागराजा श्याम सुंदर तनुवर्ण अशेष विघ्न विनाशन तोर महिमा मुखे कही के अछि नर देह बही। अस्तु सर्वमंगलर कर्ता श्री जगन्नाथ पाद तले अधमर अनंत कोटि दंडवत तथा सर्वोपरि भारतर एवं ओडिशार समस्त देखुथिबा एई दर्शक मानंकु भक्त मानंकु पाद तले ए अधमर अनंत कोटि दंडवत जणाई ये कार्यक्रम को आरंभ करने जाऊँगी। भगवान किए भगवान विषय किसी कहया गले भगवान हूँ साप गोटे सापुटा को आम भगवान कहे भगवान पर आम पाखे अच्छी ये जगन्नाथ ना 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 सी गोटे सापुटे कहीं कहीं कहते ये गोटे सापटे किमिति सापटे कहया गले बाधिबनी भगवान गोटे साप कह बाधिब निश्चिंत बाध्य जे हेले कौन कर साप भगवान तो निजे कहते हाँ देख मो भक्त कहूँ सापुटे बोली मु कहीं ना करी हाँ करदेवी भगवान आज हाँ करदे हाँ हाँ मु गोटे सापुटे किमिति हाँ कले मु भगवान निजे कहले मो उपरे साप साप पर मु चिंता करंतु ये कथाटा केमिति हला साप उपरे मु बोले किए से कौसी किए से साप उपरे मु बोले नारायण आगु जहाँ गोटे श्लोक अच्छी आपण मैंने जानी जोटा कि शांताकारं भुजग शयनं पद्मलाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगी विधान गम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं भुजंग शयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शांताकारं भुजग शयनं भुजंग बोले साप साप उपर भगवान शोषंती आसला विष्णु मो उपरे साप साप उपर हूँ मु बोले विष्णु मो उपर साप शिव एका कथा आगुरी कहुई भिन्नाहीन न कर्तव्य पंचदेवन स्तुते मो उपरे साप साप मु ठीक कथा हेल्ले साप तो गोटे प्रमाणित होगा आउ किए से साप खाली आम कहीदे हेनी आगुरी किए किए कौपाई केमिति कवि सूर्य बलदेव रथ
ମନେ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୀତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସାପଟିଏ, ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ପକାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସାପଟିଏ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାପ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧୁ ପଛେ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି? ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନୋହିଲେ ରମା, ରମଣେ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମନରଥ ଭରତି କରି ଦେବି ଗାଳି। ହେ କୃପାନିଧି, ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ସାପୁଟିଏ କେମିତି? କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି କୁହନ୍ତି ବୁଧେ ଡରି ମରି। କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁରି। ହେ କୃପାନିଧି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାଳ ସର୍ପ। ସାପ ତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରେ ଯିଏ କାଳ ସର୍ପ ମରିବ, କିନ୍ତୁ କାଳ ସର୍ପ ଅର୍ଥ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। କାଳ ସର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ହେଇ କରେ ଆକା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏପରି ଏକ କାଳ ସର୍ପ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି କରୋନା, କାହାକୁ କେତେ ନେଇଗଲା ଏକଥା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ହଉ, ସେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କର, ଯିଏ ଚିତ୍ର କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରେ ଚିତ୍ର କରିଦେବ, ଆଉ ଫେରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଜଳଧି ଅନ୍ତେ ନିଜ ଘର ଦେବାଧିରାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛ ଆପଣ। ତୁମ୍ଭ ସିନା ହେନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୋହେ ଆନ ଜନର ଘର ବୁଡ଼ାପଣ। ହେ କୃପାନିଧି, ଭୁଜଙ୍ଗ ସାମ୍ୟ ଆମ୍ଭ ତୁଲେ ବତାଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଘର ବୁଡ଼ା ବତାଇବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବତାଇବି ଭଲେ। ହେ କୃପାନିଧି, ଅର୍ଥ ଭୁଜଙ୍ଗ ସାମ୍ୟ ତୁଲେ, ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୁଜଙ୍ଗ ବୋଲି ସାପ। ଭୁଜଙ୍ଗ ସାମ୍ୟ ଆମ୍ଭ ତୁଲେ, ଗୋଟେ ସାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ। ଏ ହେଉଛି ସର୍ପବନ୍ଦନା, ତୁମେ ହେଉଛି ସାପୁଟିଏ। ଭୁଜଙ୍ଗ ସାମ୍ୟ ଆମ୍ଭ ତୁଲେ ବତାଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସାପୁଟେ ନହେଲେ ଜଳ ଭିତରେ କିଏ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତା? ଜଳଧି ଅନ୍ତେ ନିଜ ଘର ଦେବାଧିରାଜ, ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ନ ହେଇକି ରହିଲ। ହଁ, ତୁମେ ସାପୁଟିଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେମିତି? ତୁ ତାହାକୁ ବୋଲି ଚକ୍ରି ଚକ୍ର ଥିବାରୁ ଚକ୍ରି ତୁମ୍ଭେ ତ ବୋଲା ଅମଣ୍ଡଳ। ଚକ୍ର କିଏ? ତମେ ତ ଧରିଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାପ କୁହାଯିବନି, ତମେ ଚକ୍ର କେମିତି? ଆଉ ତାହାକୁ ବୋଲି ଚକ୍ରି, ଚକ୍ର ବୋଲାଅ ମାନେ ସାପ ସଦାବେଳେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର ଚକ୍ର ଆକାର ଫେଣା ଟେକିବ, ମାନେ ଫେଣା ତ ଟେକିବ, ସେ ଚକ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସହିତ ଗୁରେ ହେଇକି ଥିବ। ଅନ୍ତଶୟନ କ'ଣ ସେଇଆ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗୁରେ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଆ। ସିଏ ସଦାବେଳେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ଯେଉଁଠି ଘରେ ପଶିଗଲା, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ସିଏ ଡରକେ ଥାଉ ସାପ ସାପ ସାପ। ଆମ ଶିବ ତ ସେଇଆ ବାଡ଼ିଆ ଠାକୁର, ଷଣ୍ଢ ମାଡ଼ଖିଆ, ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଡେଲି ମନ୍ଦିର, ବିଲରେ ପଶିଗଲା ମାଡ଼, ଘରେ ପଶିଗଲା ମାଡ଼, ସାପ କ'ଣ? ହଉ ଆମେ ଖାଲି ବୋଧେ ମିଛରେ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ, ବୋଧେ ମିଛରେ କହୁଛେ ଶିବଙ୍କୁ ତମେ ମାତା ତମେ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବାହାନକୁ ମାଡ଼। ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ କ'ଣ? କାନନ ଥାଇ ଆଖି ଭୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଦେଖି ନୟନ ଶ୍ରବା ବୋଲି ତାକୁ। ସାପର ପ୍ରଭୁ କାନ ନାହିଁ, ତମେ ହେମିତି ତମର ଜଗନ୍ନାଥ
ଆମେ ତମକୁ ସାପ ବି କହିଲୁ, ତମର ମଧ୍ୟ କାନ ନାହିଁ। କାନ ନ ଥାଇ ଆଖି ଭୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଦେଖି ନୟନ ଶ୍ରବା ବୋଲି ତାକୁ। ନୟନ ଶ୍ରବା, ଆଖି ପଟେ ତମେ ଶୁଣିପାର, ଆଖି ପଟେ ହିଁ ଦେଖିପାର। ନାଇଁ କହ କମଳା କହ କମଳାନନ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ କାନ ସର୍ପ ବୋଇଲେ ଚଳିବାକୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମେ କାହିଁକି ସାପ କହିବୁନି? ଫଣି କାୟାକୁ ବୋଲି ଭୋଗ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇ ସଂଯୋଗ ତାହାକୁ ବୋଲି ଭୋଗୀ ତୁମ୍ଭେ କି ନୁହଁ ଭୋଗୀ ଅଛ ମହାଭୋଗ ହେ କୃପାନିଧି। ଅସ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ସାପ ସାପ ହେଲେ, ଖାଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯେ କହିଦେଲେ ସାପ, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ସାପ, ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିନେବା ତ ଠିକ୍। ନ ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ମନ ବା ନ ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେବତା, ବିଶ୍ୱାସ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ପଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସାପ ବୋଲି ତ ମାନୁଛେ, ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ କିଏ କହିଥିଲେ? ବୈଦେଶ ବିଳାସର ଟିକିଏ ଏଠି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପଦୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ। ବିଶାରଦ ସେ ସାମନ୍ତ ମତରେ ଦାସ ସେବିତ। ଡାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁ ନାଥ କଥିତ। ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କି ତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଗୁଣ ଉଦାର ନୋହି। ମାନେ ଆରେ ଏଠି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ, ରାମ ତ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ, ଆରେ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କି ତୁହି। ବିଷଧର କିଏ? ସାପ। ତୁ ଗୋଟେ ସାପୁଟେ ରେ, ଆରେ ନାଉରିଆ ଇଆଡ଼େ ଆସେ, ଆମକୁ ଟିକେ ପାରି କରିଦିଏ। ଆସ କିଏ ସେ ବସିବ ବସଏ ନାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉଛି। ଏଠି ସେହି ନିରାକାରୀ ନାଉରି ସାଜିଛି ପାରି କରିଦେବ କହୁଛି। ଆସ କିଏ ସେ ବସିବ ବସଏ ନାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉଛି। ଧର୍ମର ଅତି ଗ୍ଲାନି ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଛି। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଣ ଏକ କରିଦେବ କହୁଛି। ତା କାମରେ ଯେ ଆସି ସହଯୋଗ ଦେବ ମୁକ୍ତି ଦେବ କହୁଛି। ଆସ କିଏ ସେ ଚାହୁଁଛ ବସଇ ନାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଉଛି। ଏଠି ସେହି ନିରାକାରୀ ନାଉରି ସାଜିଛି ପାରି କରିଦେବ କହୁଛି। ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଉରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କି ତୁହି। ତୁ ବିଷଧର ସାପୁଟେକିରେ, ଆମେ ତତେ ଡାକୁଛୁ। ବିଷଧର ପ୍ରାୟ କି ତୁହି ବେଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଶୁଣ ଉଦାର ନୋହି। ତୁ ଟିକେ ନେତ୍ର ଢାଳିକି ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଓ ନାଉରି ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୀତରେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ କି ଏଠି ସେହି ନିରାକାରୀ ନାଉରି ସାଜିଛି। ନିରାକାରୀ କ'ଣ ନାଉରି ନୁହଁ କି? ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଡ଼ା ଜୟଥଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ କୃପେଣ ବହିନୀ କର୍ଣ୍ଣେ ନମ୍ବେଳା କୁଳା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବିକରଂ ଘୋର ମକରା
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନବର୍ତ୍ତିନୀ ସ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣାଂ ଖଳିପାଣ୍ଡବେ ରଣ ନଦୀ କୈବର୍ତ୍ତକ କେଶବ। କୈବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି କି ବୋଲେ ଏଠି କୈବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ନାଉରୀ, ଆଉ ଏଇ କେଶବ ଯେ କି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳର ଦୁଇପଟ ତଟ ସଦୃଶ, ଆଉ ତାକୁ ପାରି କରିବ କିଏ? ସେଇ କୈବର୍ତ୍ତକ କେଶବ ହିଁ ପାରି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି। ଆଉ ଏଠି ନାଉରୀକି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ନାଉରୀ ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପାରି କରିଦେ, ନାଉରୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରି କରିବିନି। ତ ପାରି କରିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରି କରନ୍ତି ବଇ ଭବସାଗରୁ। ବଧିର ନୁହଁଇ ବୀର ବୋଇଲା ତହିଁ ଧୀବର, ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ବଳା। ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ବୃତ୍ତିରେ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ବସାଇନ ଦେବୀ ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାବ। ମୁଁ ନାବ ନ ଧୋଇଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବସେଇବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ଆପଣ ପଥରେ ଗୋଟେ ଅବଳାକୁ, ଗୋଟେ ନାରୀକି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବାଜି, ଯାହାକି ସେ ପାଦ ବାଜି ହେଇଗଲା, ଯେ କି ନାରୀ ହେଇଗଲା, ପଥରରୁ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଅହଲ୍ୟା, ଯେ କି ତେଣୁକରି ଏସବୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଥିଲା କଥା ଯେ ବିଷଧର ପ୍ରାୟକୃତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାପ କହିବାର ସଦୃଶ, ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ, ଏଠି କିଏ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସର୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ଏକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ଅସ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣଂ ନାରାୟଣ ଶରଣଂ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସର୍ପବନ୍ଦନାରେ, ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଚାଲି ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଗୋପପୁରରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଚାଲି ପକାଉଥିଲ, ଏହା କ'ଣ ସତ? ତମେ ସାପ ନୁହଁ ତ ଆଉ କିଏ ସେ? ତମେ ପ୍ରଭୁ ସାପଟି। ଆଉ କ'ଣ କଲ? କାଳିଅକୁ ତମେ ଦଳିଲ, ଯାହା ତ କଲ କଲ। କାଳି ସାପ ନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ତମେ ସାପଟିଏ ବୋଲି କାଳିଅକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଲ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେ କାଳିଅକୁ ଦଳିଲ। କାଳିଅ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା? କାଳିଅକୁ କାହିଁକି ଦଳିଲ? ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ତମେ ସାପଟିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସର୍ପବନ୍ଦନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ରୂପରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜା ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳୀ ସାଧକ ଥିଲେ, କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି କ୍ଷୀରି, ଏମିତି କ୍ଷୀରି ସଦାବେଳେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା। ଟନ୍ ଟନ୍ ଟମ୍ପା କଟର ଟମଟୋ ଦେ ଘାର ଘୋର ଘଟା ରଟନ୍ତି, ସ୍ପେୟଂ ସ୍ପେୟଂ କର କହଟ କଟକତ ହିସାବନ୍ତଂ ସଂଘଂ ଭୀମା। ମୁଣ୍ଡଂ ଲୋଲାଗ୍ର ଲୋହ ଲୋହ ଲୋହା ଲୋହ ଲୋହାଗ୍ର ବାଚଂ, ଟର୍ବନ୍ତି ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କଳିତ କିଳି କିଳାକୃତ ମାନଂ ନଚରାଃ। ଯାହା ହେଉ, ଭକ୍ତ ତ ସଦାବେଳେ ଡାକେ, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼େ, କିଏ? ତାଙ୍କ ଅଜା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ଭକ୍ତ ଯେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ତା ବି ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଭାବେନ ବିଦ୍ୟନ୍ତି ଦେବଂ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବ ହିଁ କାରଣ। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ
ଭଗବାନ କେବଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହଳେ ବର ନାନା ରୂପକୁ ଧରି। ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲ ଉଦିତ। ତମେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛ? ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଭକ୍ତ ତମକୁ ଦେଖିଲା ଯାହା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜା ନିଇତି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ, ଇଏ ତ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଟନ୍ ଟନ୍ ଟମ୍ ପକଟର ଟମ ତ ଦେ ଘାର ଘର ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତି। ସେ କଲା ଅଜା ବି ଜେଜେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ଅଜା କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିନି। ତ ନା ଶ୍ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ଭାବ ବିନୋଦ ଇଏ ଠାକୁର ଭାବେନ ବିଦ୍ୟନ୍ତ ଦେବମ୍, ତୁ ଭାବରେ ଖାଲି କହିଦେବୁ ଆଉ ଅଜାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଜ୍ୱର, ଖାଇଲେ ଖା ମା କ୍ଷୀରି ନହେଲେ ତୁ ମର। କ'ଣ ଏମିତି କହିଦେବି? ନା ଚଳିବ, ତୁ ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ, ଯା ନା କ୍ଷୀରିଟା ନେଇକି ଭୋଗ କରିକି ଆଣି ହେରି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଜାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଜ୍ୱର, ଖାଇଲେ ଖା ମା ତୁଇ ନହେଲେ ନାହିଁ ମର। ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟେ ଆଇଲା ମୋ ପିଲା ଆସିକି। ଆଉ ଅଛି କ୍ଷୀରି ଆଉ ପୂଜାରେ କ୍ଷୀରି ତ ଆଣିଲୁ କାହିଁ ନା ଅଛି, ସିଏ ପୁରା ବଡ଼ ଲହ ଲହା ଲୋହାଗର ବାଚୁଁ ତରବନ୍ଦୀ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କଳିତ କିଳ କିଳା କୀର୍ତ୍ତ ମାନ ନଚରା। ସିଏ ଲହ ଜହାରେ ସବୁ ପିଇଗଲା। ତା ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଜିଭଟେ ମା ଦେଖିଲି ଅଜା, ଲମ୍ବା ଜିଭଟେ ଆସିକି କାଳି ଦିହରୁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଷୀରି ପିଇଦେଲା। ହଁ ଖାଲି ଖାଣ୍ଟି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ସବୁ ପେଟେ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ହଉ ଯାହା ହେଲା, ମୋ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ, ପୂଜା କରି ଯାଇପାରିନି। ହଉ ତା ବାସି ଦିନ ପୁଣି ଗଲା, ପୂଜା କଲା। କ୍ଷୀରି ଆଣିବୁ ଆଜି ଖାଇବୁନି? ନା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି। ପୁଣି ସେ ଡାକିଲା, ଅଜାକୁ ହେଇଛି ଜ୍ୱର, ଖାଇଲେ ଖା ମା ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁ ମର, ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେଦିନ ବି ସେମିତି ଖାଇଦେଲା। କିରେ ଆଣୁନି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲେ ହେଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କ'ଣ କରିବା। ସେଦିନ ବି ଗଲା। ମୁଁ ଦିନକରେ ସେଠୁ ସିଏ ନିଜେ ଅଜା ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ମା ପୁଣି ସେମିତି ଆକା ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପରି ସେଦିନ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା, ଏତେ ଶ୍ଲୋକ, ନା ଜାନାମି ପୂଜା, ନା ଜାନାମି ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ପୂଜା ଜାଣିନି, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି। ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବ ଯେ ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ ନଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପୂଜା କରିବେ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ତାପରେ କ୍ଷୀରି ଏଥିରୁ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ, ମା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରିଟିକୁ, ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ଥିବା ପାତ୍ରଟିକୁ। କହିଲେ ହଉ ଯା, ଯେଉଁ ମା କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି ତାକୁ ତୁ ମାଗିବୁ ଯା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୀରି ଦେବ। ହଉ ମା ଆଜି କୃପା କଲେ। ମା କେମିତି ଯାହା ତ କୃପା କରିବେ, ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଲା ଏଠି ଭକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା, ଆରେ କ'ଣ କରିବି, କ୍ଷୀରି ଥାଳିଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲାଣି, ପୁଣି କ'ଣ ବାନ୍ତି କରିଦେବି? ନା, ଅଶୌଚ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଦେହରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ରଖିଲା 10 ବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ 10 ବାଟ। ସବୁଠୁ ଯେଉଁ 10 ବାଟ, କାନ 2, ଏ 2 ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ 10 ବାଟ ଯାହା ଅଛି ଆମର ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର। ତ କହିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ସବୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଅପବିତ୍ର। ଆଉ ପବିତ୍ର କ'ଣ? ମା'ର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତ। ସେଇ ମା ପୁଣି ନିଜେ ଅମୃତ ରୂପରେ, ଯେଉଁଟାକି ମା'ର ସ୍ତନରୁ ନିଜେ ଜଗତ ଜନନୀ ଦେଲେ, ଯାହାକି ଏଇ ପିଲା ନିଜେ ପିଇ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏପରି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ ନାରାୟଣ ଶରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ମା'ଙ୍କ କୃପା ପାଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ସେଇ ଗୀତରୁ ଏଠି ପଦେ
केहि सरिकी प्रभु पुणे नीलाद्रि केसरी की केहि सरिकी जठारे पूरिची दुखी जन दया जठारे पूरिची दुखी जन दया नख ठारू शिखा सरिकी केहि सरिकी कि कहिबा तांको श्री चरण अनुसरण चातुरिकी बजाउछन्ति विभीषण आगे बजाउछन्ति विभीषण आगे जगत विजय तुरिकी केहि सरिकी प्रभु पुणे नीलाद्रि केसरिकी केहि सरिकी हे नीलाद्रि सिंह किए सरी हेब सानकु बड़ करिबारे उड़ाऊ अछन्ति ध्वज मंजरिकी देखो नाग नर गंधर्व किन्नर देखो नाग नर गंधर्व किन्नर उपरे ध्रुव नगरिकी केहि सरिकी प्रभु पुणे नीलाद्रि केसरिकी केहि सरिकी रंक विप्रपाद धुआई जा देले रमा करे रत्न झरिकी कि कहिबा तांक पीरति करिबा किरति चंद्रमा धुरिकी रंक विप्रपाद धुआई जा देले रंक विप्रपाद धुआई जा देले रमा करे रत्न झरिकी केहि सरिकी किए सरी हेब से नीलाद्रि सिंह को एपरी अपूर्व भावना बढ़िया सुंदर गीत जहाँकि कवि सूर्य बलदेव रथ निजे लिखिते से भगवान माँ को कृपा दयारू भुज तले मोते रख महाबाहु बाहु तले मोते रख बिंदुए करुणा कले महाप्रभु कि करि पारिबो दुख भजिबाकु बेल नाही महाप्रभु भजिबाकु बेल नाही जेणिकी देखिले माया मोह ग्रासे जेणिकी देखिले माया मोह ग्रासे लोभ होइलाणी काल भजिबाकु नाही बेल महाबाहु भजिबाकु नाही बेल जेणिकी देखिले माया मोह ग्रासे लोभ होइलाणी काल एमिति एक जड़े भक्त थिले भगवान को भक्त लोभ होइलाणी काल बेसी लोभ करथिले किए 5 तला बिल्डिंग कला सी भगवान निकट में गुहारिया दिने पहले प्रभु से आपिनाहार 5 तला बिल्डिंग होगला मोर टे कि बढ़ंतानी कि भगवान तो आसिक परीक्षा कले हाउ कौन मागुचु ना एमती गोटे जिनस मागुच हाँ मागुच जे देवी किंतु तू जहाँ मागुचु मु देवी किंतु मु गोटे जिनस मन कर तू मागिलु घर तते देवी निश्चित हाँ कर तथास्तु कही किंतु कहु बापिनाहार अच्छी 5 तला बिल्डिंग तांकर 5 जगह 6 हो ना हौ पछे मोर तो किसी ना हंगा कोड़िया एक तो हम चालाक कला भारी चालाक भक्त एठी चालाक करके मागिला हौ ताले हो दियो एक है एक महला किसी दिन गला प्रभु तांकर 6 होगला आमर 1 रे अच्छी आमर 2 आउ टिके दियो बेडरूम नहीं सी अमुक नहीं समक नहीं विभिन्न प्रकार फांका देखे पुणी आहरी मागिला 2 महला है आर भी 6 रु तार 7 नंबी गला
ତାଙ୍କର ଯେ ବଢ଼ି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃପା ନହେଲେ ତମେ ଯେତେ ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଲେ କେହି ଦେବେନି। ଦିନକର ଘଟଣା। ହଉ ତାର ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ହଉ ମୁଁ କହିଛି ତୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ତାର ଦୁଇଟା ହେବ ନା, ହଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ପଇସା ଯେଉଁ ବାପିନା ଘର ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାଇ ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଥର ଗୋଟେ କାର ଦିଅ, ତାର ଯୋଡ଼େ କାର, ଦେଖିଲା ସେ ବାପିନା ଘର ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଭଲ ଯେତେ ତ ଈର୍ଷା କରୁଛି ସେତେ ବଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କର। ହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ବଢ଼ୁ ପଛକେ, ଭକ୍ତ ତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟର ଡବଲ ହେଇଛି କହି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ। ଇଏ ଦେଖିଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଗୋଟେ ବାହା ଆସି ସେ ତାଙ୍କ ବାପିନା ଘର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ, ବାପିନା ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବାହା ହେଇଗଲେଣି କେତେବେଳେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଜିକାଲି। ହଉ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ସବୁ ଡବଲ ହେଲା। ଇଏ ଲୋକ ଚାଲା କଲା, ବାପିନା ଘର ତୁଚ୍ଛାରେ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ମାଗିବି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାରି ଜାଣିଛି ତମେ ସିଆଣେ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଆଣିଆ ହେଇଗଣି, ମାନେ ପାଖରେ ତ ରହିଲି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବନି ନିହାତି ସିଆଣିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏହା ସତ କଥା। କେମିତି ସିଆଣିଆ? ଏଥର ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହଉ ତଥାସ୍ତୁ, ତୋର ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ଆଖି ଫୁଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବାପିନା ବାବୁଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। କେମିତିଆ କଥା! ମାନେ ଏଥିରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ କହିଲା ଭଳିଆ କଥାରେ, ମୁଁ ତ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରୁ, ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡ ହେବା କଥା ଛାଡ଼। ବିଚିତ୍ର ଏ ମାୟା ବିଚିତ୍ର ସଂସାର ବାଇଧର, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ମଣିଷ ଜାତିଟି ବାଇଧର। ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବ ବାଇଧର, ପ୍ରଶୟ ନ ଦେଲେ ପଛରୁ ଟାଣିବ ବାଇଧର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ, ସବୁ ସୀମା ବାଡ଼ ଟପି ଯାଇପାରେ, ମଣିଷ ପଶୁରେ ନାହିଁ ଅନ୍ତର। ଚୋରି ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆକୁ ପରତେ ଯିବୁରେ ବାଇଧର, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆକୁ ଦୁରୁ ଜୁହାରରେ ବାଇଧର। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲୁ, ସାପ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାପ। ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏକି ସାପ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସାପ ବୋଲେ ଶିବ, ସାପ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାପଟି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ସର୍ପବନ୍ଦନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଲାଇକ୍ କରି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସର୍ପବନ୍ଦନାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖିଥିବା ଯେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସାପଟି ଥିବା ତାହାର ନାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ, ନାରାୟଣ ଶରଣ।